ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति 3-5-2022 साकार मुरलीको स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। मिठे बच्चे तुम मानंकु बाबांक सदृश मिठा हेबाकु पड़िबो, तेणु काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे, केबे भी क्रोध करिबा उचित नुहे। बाबा जी हमको मिठा बनवा कहते, कारण बाबा आमर मिठा, घर भी आमर मिठा, आमे जो दुनिया पाई बाबा हमको योग्य बनाउछंती सी भी बहुत सुंदर मिठा दुनिया। तेणु हमको मिठा हवा अर्थात आमर व्यवहार को रयाल करने को पड़ो। ता सहित आमे केबे भी कहा मन रे दुख देवानी, एभली कि क्रोध भी करवा नहीं। आम बोल रे, आम दृष्टि रे, आमर प्रत्येक कर्म रे समस्त जमती सुख ही सुख मिले। आजिर प्रश्न, तुमे माने कर्मर गुह्य गति को जानिछ, तेणु क्यों पाप कर्म करि पारिबो नाही? उत्तर, आजि पर्यंत तुमे माने दान को पुण्य कर्म बोली भाबुथिलो, किंतु एबे जानुछ जे दान करिबा द्वारा मध्य केबे केबे पाप होई जाई थाए। यदि एभली काहाकु पैसा देलो एवं सही पैसा रे से पाप कर्म करिले, तेबे तार प्रभाव मध्य तुमर अवस्था उपरे निश्चित पड़िबो। सेथिपाई दान मध्य बुझी विचारी करिबाकु हेबो। बाबा जी कर्मर अति गुह्य कथा बतौचंती, कारण आमे बेले बेले भाबंती मु दान करिछि, मु पुण्य कर्म करिछि, ता मुहरे मु टिके हस फिटेई देली, किंतु आमे दान करिथिबा व्यक्ति जदि से गरीब हेई थाए किंतु ता भितरे किछि अवगुण थाए, सेई आम दान पैसा रे जदि से गोटे छुरी किणी काहाकु मारिला, तार प्रभाव आम उपरे पड़िबो। आम दान पैसा रे जदि से कौनसी निशा द्रव्य खाइला, ताहले मध्य तार प्रभाव आम उपरे पड़िबो। कारण कर्मर गुह्य गति अनुसार आमे करिथिबा कर्म डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, तार प्रभाव आम उपरे पड़िबो ही पड़िबो। बाबा कहते पिला माने पाप कहीं करुछ, पुण्य काम कर, निजर खर्च कम कर दियो। तीर्थ समय रे धक्का खाइबा, सन्यासी मानक पाखरे धक्का खाइबा, एही सबु कर्मकांड रे केते खर्च करुछ। बाबा से सबु छड़ाई दउछंती। विवाह समय रे लोक माने केते आडंबर करुछंती, करज नै मध्य विवाह कराउछंती। प्रथमतः करज उठाउछंती, द्वितीय रे पतित होउछंती। पुणी बाबा कहते जो माने पतित हेबाकु चाहुछंती से माने हुअन्तु, किंतु जो माने श्रीमत रे चाली पवित्र होउछंती सेमानंकु अटकाइबा उचित नुहे। यदि मित्र संबंधी आदि झगड़ा करिवे तेबे सहन करिबाकु ही पड़िबो। मीरा मध्य सबु किछि सहन करिथिले ना। वर्तमान तो बेहद्र राजयोग शिखाई भगवान भगवती पद प्राप्त कराइबा पाई बाबा आसिछंती। लक्ष्मी को भगवती, नारायण को भगवान बोली कुहा जाए। तेणु बाबा वर्तमान कहते भगवान भगवती दुनिया तैयारी करुछंती बाबा वर्तमान। तेणु एई समय आमे कौनसी भी भूल कर्म करबा उचित नुहे। एमती भी कौनसी माने मर्यादारू डेइथिबा कर्म भी आमे करिबानी। तेणु बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म मर्यादा मध्य रही। आमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भली दुनिया अर्थात बाबा जहाँ कि भगवान भगवती कहते, नारायण को भगवान कहले, श्री लक्ष्मी को भगवती कहले। एभली दुनिया तैयारी होची माने सेतपे हमको तन मन धन समय संकल्प श्वास सबु दरकार। तेणु आमे देखिबा आम धन को मध्य कम खर्च वाला नसीन करी आमे ताकू यज्ञ रे आमे लगेइबा। जेमति आमे तीर्थ करूथले जाउथले, आमे कोठी कोठी भगवान को अर्थ भी दान करूथले, किंतु आमे देखुथले सेटा डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, आमे ताकू भी एबे चेक करबा दरकार। प्रकृति रे को धनडा विश्व सेवा कार्य रे लागुची, कोटा नुआ दुनिया स्थापना रे सफल होची, आमे सेई क्षेत्र रे धन को सफल करबा।
ଯଦି ମମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାପା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବେହଦ୍ର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ। ବାବା କେତେ ମିଠା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ଆମକୁ ସହନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଲେ ଭଲେ ସହିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁ। ଭଲ କାମ କଲାବେଳେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାବା ତ ମିଠା, ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମିଠା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୌକିକରେ କେହି କେହି ପିଲା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବ୍ କରନ୍ତି, କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ଭଲେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ ତ ବି ତା ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ବି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବହୁତ ମିଠା ହୁଅ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ବଳ ଯୋଗ ବଳରେ ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ଠାରୁ ହାରିଲେ ହାରିବ, ମାୟା ଠାରୁ ଜିତିଲେ ଜିତିବ। ମନ ଅକ୍ଷର କହିବା ଭୁଲ। ମନ କ'ଣ କେବେ ଅମନ ହୋଇପାରିବ? ମନ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ନିଃସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ବସିଯିବା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ରହି ଏହି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ହଠଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବାଠି ମାୟା ଠାରୁ ହାରିଲେ ହାରିବା, ମାୟାଠୁ ଜିତିଲେ ଜିତିବା। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ହାରିବା ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ହାରନ୍ତି? ମନରେ ହାରିଗଲେ ମାୟା ପାଖରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମନ ଜିତ୍ ସୋ ଜଗତ ଜିତ୍। ମନ ଜିତ୍ ସୋ ମାୟା ଜିତ୍, ମାୟା ଜିତ୍ ସୋ ଜଗତ ଜିତ୍। ତେଣୁ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଜିତିବା ତାହେଲେ ମାୟା ଜିତ୍ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନକୁ କେମିତି ଜିତିବା? କେହି କେହି କହନ୍ତି ମନକୁ ଆମେ ନିଃସଂକଳ୍ପ କରି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଚଲେଇବୁନି, ଏମିତି ବସି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ମନ କ'ଣ କେବେ ଅମନ ହୁଏ କି? ମନକୁ ଆମେ କହିବା କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଅନି, ହେ ମନ ତୁ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଚଲାନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ମୋ ମନକୁ କେମିତି ମୁଁ ଦମନ କରିବି, ଆଉ ମୋ ମନରେ ଯେମିତି କିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଧି ବତାନ୍ତୁ। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଯାଅ ଯିବ, ତୁମେ ପାଣିର ଯେଉଁ ସୁଅ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବ, ଝରଣା ବା ନଦୀର। ସେ ଯାଇକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କେବେ କରିପାରିବେ କି? ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ପାଣିର ସୁଅକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ଅମନ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ହଁ, ମନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନକୁ ଅମନ କରିପାରିବାନି। ମନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା, ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ହଠଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ରତାକୁ ଅପନେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୀରାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ଦେଖ କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଏବେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ତ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭଲ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ପବିତ୍ରତାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବା ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛି। ଏକଥା କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ବଚ୍ଚା ହେଇଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ? ଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ନ କରିବେ। ଯଦି ପାପ କରିଲେ ତେବେ ତୁମ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପଇସା ଦେଇଛ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ତୁମେମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ସବୁ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସେଠାରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଢେର ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଆମ ଧନ କେଉଁଠି ଯେମିତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହଉ, କାରଣ ଏଇ ଧନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ହେଲା ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମିତି ଭୁଲ କର୍ମ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିକି ଆମେ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ରାଜକୀୟତା ରହିବା ଦରକାର। କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକକୁ ଠାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର ଚଳଣି ଖରାପ ହେଲା ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ କି ନିନ୍ଦକ ଠୋର ନା ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ବି ଖରାପ କରିଦେବା, ଆମେ ଏତେ ଢିଲା ରହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ବନେଇଲେ? ଶିବ ବାବା ବନେଇଲେ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବାପା, ଟିଚର, ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ରୟାଲ ନ କରିବା, ଟିକେ ବି ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଚାଲିଚଳନ ହେଲା ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କଲେ? ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ କା ନିନ୍ଦକ ଠୋର ନା ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ସାବଧାନ, ଆମେ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେଇକି ରହିବା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆତ୍ମାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରିବା। ଆତ୍ମାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା ଏସବୁ ଗୁଣ ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା କହିବେ ତୁମେ ପୁଣି ବାବା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ବହୁତ ବେତ ପାହାର ଖାଇବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ସେଥିରେ କହୁଛ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଚାଲ ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଚାଲୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଛ କେମିତି? ଆମେ କେମିତି ବାବା ବୋଲି ଡାକିବା? ଆମେ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାବାର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏପରି ତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ, ବତାସି, ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଦି ଆଣ ଅଥବା ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଦାଖଲ କର। ଏପରି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବରଂ ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଦରକାର, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଗୁଣମୂର ଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ମହକ ଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ନଡ଼ିଆ, ବତାସି, ଫଳ ଆଣ ବା ଅମୁକ ଫିସ୍ ଆଣ, ଏଭଳି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଆଣ ସେ ଆଣ ବା ଧନ ନିହାତି ଦରକାର, ଧନ ସେବା ନିହାତି ଦରକାର ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ଭଲେ ଧନ ରଖ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତକୁ ଅପନାଅ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, ତୁମେ ରୟାଲ ହୁଅ, ତୁମ ଧନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ଖୁସିରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମୂରତ ଆଗେ ହୁଅ।
କାରଣ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣମୂରତ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଛୋଟ ପଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ମାଡ଼ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଖାତିର ନଥିଲା। ଭଠିରୁ କେହି ପକ୍କା, କେହି ପୁଣି କଞ୍ଚା ବାହାରିଗଲେ। ଡ୍ରାମାର ଭାବି ହିଁ ଏହିପରି ଥିଲା। ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, କଛ, ମଛ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପରୋପକାରୀ ଅଟେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୋପକାରୀ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲେ ଗାଳି ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ବାବା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି? ବାବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଲେ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛି କହିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା, କାରଣ ଯିଏ ଯାହା ପାପ କର୍ମ କଲା ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ସେ ପାପ କର୍ମ କଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି। ଆଉ ବାବା ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ବଚ୍ଚୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି 14 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ବି କେହି କଞ୍ଚା ରହିଗଲେ, ଆଉ କେହି ପୁରା ପକ୍କା ହେଲେ। କେହି 14 ବର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ବିଘ୍ନ ଆସିଲା, କେତେଜଣ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକି ଯଜ୍ଞର ସୁରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଦତଗାର ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବାବା କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗେ ଦାଦି, ମନୋହର ଇନ୍ଦିରା ଦାଦି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଏତେ ବିଘ୍ନ କଲେ, ପାଦରେ ପୁରା ଶିକୁଳି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକୁଳି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗେ ଦାଦି କହନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଶିକୁଳି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଲମ୍ବା ଶିକୁଳି ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଘରେ ରହିଥିବେ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଘରର ସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଦିନେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ଶିକୁଳିକୁ ନେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ, ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ବିଘ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ବତ୍ସମାନେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାବା କହନ୍ତି ଆଖିରୁ ପାଣି ଚାଲି ଆସେ। ବରଦାନ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଅସଲି ହୀରା ଯେତେ ବି ଧୂଳି ମାଟିରେ ଲୁଚି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚମକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କିପରି ବି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଝଲକ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ। ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ କେହି ବି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସାଧାରଣ କର୍ମ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ମୃତି ଆଉ ଆମର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରୟାନ ହେଇଥାଉ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ରୟାଲିଟି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମା ଆମକୁ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ହୀରା ଯେମିତି ଧୂଳି ମାଟି ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ତା ଚମକ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ବି କର୍ମ କରିବା, ଆମର ସ୍ମୃତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଉଚ୍ଚା ରହିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ସେବାଧାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିବେ ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ମୋହ ନଥିବ। ତେଣୁ ମୋହ ନଥିବ ବା ଲଗାବ ନଥିବ, କେଉଁଠି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ଯଦି ଆମର କେଉଁଠି ବି ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ବା ରାଜଯୋଗୀ କୁହାଯିବ। ରାଜଋଷି, ଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା।
ତେଣୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ବି ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନା ଦେହ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ନା ଦେହର ପଦାର୍ଥ ନା ପ୍ରଶଂସା କେଉଁଠି ବି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ନ ରହୁ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। सुखारा सा